पाकिस्तानी प्लेयरों को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आज के बाद ये अपनी शक्लें मत दिखाना तुम लोग। जो आज तुम लोगों ने किया है ना, पूरे 24 करोड़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट करवा के रख दिया है तुम लोगों ने। तो क्या किया है भाई, तुम लोगों ने क्या किया है? इज्जत के जन्नाजे निकलवा दिए यार तुम लोगों ने। इस तरह क्रिकेट खेली जाती है जिस तरह तुम लोगों ने खेली है यार। वन साइडेड हार गए हो, और उसके बाद भाई इंडिया के प्लेयरों ने हाथ भी नहीं मिलाया है हमारे साथ। बता दिया कि भाई हम आपके साथ खेलना ही नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি এটা হলো ইনি হলেন একজন পাকিস্তানের ফ্যান। ঠিক আছে, তো উনি কি বলছেন পাকিস্তানে বা নিজেদের টিমকে নিয়ে সেটা তোমাদেরকে শোনাবো। তারপর তোমাদের সাথে কিছু এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে কালকে তোমরা ম্যাচটা দেখলে, ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তানের মধ্যে এশিয়া কাপের যে ম্যাচটা হলো সেটা তো অনেকেই বয়কটের ডাক দিয়েছিল। আর তোমরা সবাই হয়তো অনেকেই শুনেছো যে ম্যাচটা বেশিরভাগ যারা ক্রিকেট অ্যানালাইসিস আছে বা যারা ক্রিকেটের স্কোর দেখায় তারা কিন্তু কাভার করেনি। তো এই ম্যাচটা সম্বন্ধে ইনি কি বলছেন প্রথমে সেটা তোমরা শুনো, তারপরে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। हमारे प्लेयर मस्तियां चल रही है, इनके मोबाइल देखो, क्रोम की हिस्ट्री देखो इन लोगों की। मियां खलीफा देखते हैं ये लोग। मतलब बैटिंग पे आएंगे तो इनसे बैटिंग नहीं होगी, बॉलिंग पे आएंगे तो इनसे बॉलिंग नहीं होगी, कैच इनसे ड्रॉप हो जाती है। भाई प्लेयर हो या छक्के हो, यार तकलीफ हो रही है भाई, पाकिस्तान मैच हार गया है यार। भाई रोना आ रहा है यार, इतनी अच्छी हमारी टीम थी, ट्राई नेशन सीरीज में इतना अच्छा खेल रहे थे, ये क्या हो गया है अचानक भाई? ये पिछले 20-25 दिन से क्या दुबई में क्या कर रहे थे तुम लोग? इंडिया की टीम 3-4 दिन पहले आती है दुबई में, और देखो भाई किस तरह हमारे ऊपर डोमिनेट करके चली गई है। हमारे प्लेयर पिछले 25 दिन से भाई दुबई में पड़े हुए हैं, क्या कर रहे थे पिछले 25 दिन से, मुझे बताओ। शुएब अख्तर कहता है कि भाई जो आज पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है ना, शुएब अख्तर कहता है मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई इंडिया ने हमारे ऊपर इतना डोमिनेट किया हो, और उसके बाद जो हैंड शेक नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में हमारी इंसल्ट हुई है, पूरी दुनिया में, और यहाँ पे हमारे प्लेयर इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े थे, इंतजार के इंडिया के प्लेयर आएंगे हमारे साथ हैंड शेक करेंगे। उन्होंने दरवाजा बंद करके भैया हमने नहीं करना आपके साथ हैंड शेक, और वो क्या करते भाई? तुम लोगों की परफॉर्मेंस नहीं है, तुम लोगों को की चिंता ही नहीं है भाई। 4 बजे से भाई मैं बैठा हूं इन लोगों के लिए, 4 बजे से अभी 11 बज गए हैं रात के। यार कसम खुदा की, इतनी गंदी क्रिकेट कौन खेलता है यार, जितनी गंदी आप लोगों ने क्रिकेट खेली है, मुझे बताओ यार। रोना आ रहा है भाई, जो हमारी टीम ने इंसल्ट करवाई है दुनिया भर में। কান্না তো এদের প্রতিবারে এইরকম মানে চলে আসে। আমি একটু তোমাদেরকে থামালাম কারণ একটু বলতে চাই যে এই যে এরা বলছে না মানে কতটা ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে গেছে নিজের টিমটার উপর, সেটা তোমরা এনার কথা শুনেই বুঝতে পারবে। তবে এই যে বলছে না যে রোনা আর হয়, তো এরকম কান্না এদের প্রতিবারেই আসে। প্রতিবার ইন্ডিয়ার কাছে হারার পরে একই রকম কান্নাকাটি করে, টিভি ভাঙাভাঙি করে। তাও আবার নতুন টিভি নয়, পুরোনো 10 বছর আগেকার টিভি ভেঙে দেখাবে যে কতই ফ্রাস্ট্রেশন, কতই রাগ আছে এদের মধ্যে। नाम सुन लो, ओ हसन नवाज घंटे घंटे, ये इंस्टाग्राम की जान छोड़ दे, टिकटॉक की जान छोड़ दे। ये जो पीछे पीछे सिद्धू मूसे वाले के गाने लगा के ना, बड़ा तू कोई डॉन ब्रैडमैन बन रहा होता है ना, ये देख ले। ये गाने लगाने छोड़ दे, क्रिकेट पे फोकस रख। एक तो इनिंग्स अच्छी खेल ली, सर पे बिठा दिया पाकिस्तानियों ने, भाई इससे बड़ा तो कोई बैट्समैन ही नहीं है। अजीब भाई हमारे प्लेयर है घंटे। मैं कहता हूं आज जो है ना, शक्लें मत दिखाना किसी भी पाकिस्तानी फैंस को, शक्लें मत दिखाना अपनी। जो आज तुम लोगों ने इंसल्ट करवाई है ना हमारी, मेरे सामने कोई और है भाई, मैं बताऊं इन लोगों को, मतलब ना बैटिंग करनी आती है, ना बॉलिंग आती है, ना कैच सीधे पकड़े जाते हैं। अबे तुम लोग प्लेयर हो या छक्के हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट दिस एंड दैट, ये वो फलान ढिमका, ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया को देख लेंगे 14 सितंबर को। क्या देख लिया तुम लोगों ने, बताओ मुझे। इस तरह क्रिकेट खेली जाती है जिस तरह तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है यार। पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, अफगानिस्तान के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, बांग्लादेश के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। अब हम क्या बोले उन लोगों को, बताओ क्या बोले? हम खुद मिठाई के डब्बे लेके आ गए भाई, खाने लग गए थे कि भाई हम हरा देंगे, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, हम तो स्कूल से हरा देंगे। हमें क्या था पता भाई, हम इस तरह वन साइडेड पिल जाएंगे इन लोगों से।
कुछ नहीं भाई यार, कसम से तकलीफ होती है यार इस तरह देख के। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है यार, क्यों यार तुम लोग इतना गंदा खेलते हो यार, क्यों खेलते हो यार, मुझे बताओ। इन सब के जनाजे निकलवा दिए यार तुम लोगों ने। বলছে পাকিস্তানের টিম নাকি ভালো। কোন জন্মে যে পাকিস্তানের টিম ভালো ছিল আমি তো জানি না, কারণ যতবারে দেখেছি ইন্ডিয়ার কাছে পাকিস্তানের টিম সববার কিন্তু বেশিরভাগ টাইম বা ম্যাক্সিমাম টাইম হেরেই গেছে। তো এরা বলছে যে এদের টিম নাকি ভালো। কোথার থেকে ভালো টিম সেটা তোমরাই বলো দেখি। हमेशा से इंडिया इंडिया के साथ, इंडिया की टीम जैसे ही सामने आएगी भाई, इन लोगों से कुछ भी नहीं होगा यार। ইন্ডিয়া ছাড়ো, ইউএস এর টিমের কাছে পাকিস্তান হেরে গেছিল, আর ইন্ডিয়ান নিয়ে এরা বলছে ইন্ডিয়ার টিম সামনে এদের নাকি খেলতে পারে না। আরে কোথায় পারে, আফগানিস্তানের টিমের কাছে হেরে গেছে, বাংলাদেশের কাছে হেরে গেছে, আর বড় বড় সব ডায়লগ দিচ্ছে এখানে। আবার নাটকটা দেখো, চোখের জল মুছছে, চোখে একটু জল দেখতে পাবে না আর চোখে এরা জল মুছছে। क्या बोले भाई, क्या बोले यार, कुछ ही नहीं সে रखा কোথায় আছে না, ঘড়িয়ালি আসু, ওইরকম ঘড়িয়ালি আসু বার করছে এরা। यार। इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा है हमें, कहीं का नहीं छोड़ा भाई इन लोगों ने। ये लोग बस अपनी मन मर्जियां करते हैं और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस का पता ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। बातें करनी आती है इन लोगों को। दिल खाना खाने को दिल ही नहीं करता यार, क्या खाए भाई अब बताओ। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है और हमारे प्लेयर भाई इस चीज को सीरियस ही नहीं लेते यार। क्या कहे भाई, छोड़ दो भाई, तुम लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दो यार, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है यार। मत भाई इंसल्ट करवाओ पाकिस्तान की, मत इंसल्ट करवाओ यार, तुम लोगों के बस की बात ही नहीं है भाई। मतलब वो सहम अयूब को देख लो, वो भाई साहब ने कसम खा रखी है कि भाई मैंने 0 के ऊपर रन ही नहीं करने हैं। मोहम्मद हारिस भाई साहब को जल्दी होती है। हसन नवाज, उसको पता है कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी है, बस टिकटॉक पे वीडियो डालनी है, और किसी को कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं है इन लोगों को यार। पाकिस्तान আচ্ছা, তাহলে তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখলে, ভিডিও নয় এক কথায় বলতে গেলে নাটকটা পুরো দেখলে। কারণ দেখো এই যে চোখে বারবার রুমাল দিয়ে মুছছিল না, কিন্তু চোখে এক টুকরো জল তোমরা দেখতে পাবে না, কারণ এরা এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে ইন্ডিয়ার কাছে হেরে হেরে, এরা এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই এই যে এই সমস্ত যে নাটকগুলো করছে এগুলা সব ভিউয়ের চক্কর, আর কিছু নয়। কিন্তু আমি যেটা বলতে তোমাদের এখানে এই ভিডিওটা নিয়ে এলাম সেটা আসল হচ্ছে, দেখো তোমরা শুনেছিলে যে এই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচটা কিন্তু সবাই বলছিল বয়কট করব। তো কতজন বয়কট করেছে সেটা আমি জানি না, কিন্তু আমি অবশ্যই বয়কট করেছি। আমি এই ম্যাচটা একদম দেখিনি, কিন্তু এই যে এই ম্যাচটাতে যেটা আমরা খবর শুনতে পাচ্ছি, তারপর বা আমরা নানা সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সূর্যা, আমাদের যে স্কাই সূর্যা, সে কি করেছে, সে কিন্তু ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে যে তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করেনি, প্রথম কথা। 2 নাম্বার, তাদেরকে ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে যে এই ম্যাচটা আমরা উৎসর্গ করছি পেহেলগামে অ্যাটাকে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের জন্য, আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে উৎসর্গ করছি। তো এই বিষয়টা দেখে কিন্তু আমাদের প্রচুর মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে, যারা প্রথমে ইন্ডিয়ার টিমের উপর বলো, বিসিসিআই এর উপর এতটা রেগেছিল যে তারা বলছিল বয়কট করবে, এবং তার প্রমাণটা আমরা দেখেছি। কারণ এইবার প্রথম আমরা দেখলাম যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ হচ্ছে, এশিয়া কাপের ম্যাচ হচ্ছে, কিন্তু স্টেডিয়াম পুরো ফুল হয়নি। স্টেডিয়াম ম্যাক্সিমাম টাইম তোমরা দেখেছিলে ফাঁকাই ছিল। তো এটা দেখে এটা তো আমাদের সবাইকার মনে একটা নিঃসন্দেহে আমাদের মনের মধ্যে এটা অবশ্যই চলে এসছে যে এবারে কিন্তু মানুষ এতটা খুশি নয়, আমাদের দেশের মানুষ, ইন্ডিয়ার মানুষ পাকিস্তানের সাথে খেলার জন্য এতটা উৎসাহিত নয়। ঠিক আছে, এরা যেটা রাইভেলি বলে না, যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের রাইভেলি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যে দিয়ে, তো এগুলো সব ফালতু কথা, এগুলো তো আমি মানি না। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এই যে বয়কটটা কেন ডাকা হয়েছিল, সেটার আসল কারণ ছিল পেহেলগামে যে অ্যাটাক হয়েছিল, যেরকম বর্বরতাপূর্ণ ভাবে আচরণ করে 26 জন পুণ্যার্থীকে এরা মেরে দিয়েছিল ধর্ম জিজ্ঞেস করে। তো তারপর আমরা অপারেশন সিন্দুর চালিয়েছিলাম, তো পাকিস্তানের সাথে সমস্ত রকম সম্পর্ক এক প্রকার ছিন্ন করে দিয়েছিলাম। সেখানে আবার আমরা সেই ক্রিকেট ম্যাচ খেলছি। তো এরা কি বলছে, সরকার কি বলছে, বিসিসিআই কি বলছে, তো এদের যুক্তি হচ্ছে যে আমরা বাইলেটারাল সিরিজ খেলি না, কিন্তু আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ খেলতেই হবে, মাল্টিন্যাশনাল সিরিজ খেলতেই হবে। এগুলো সব ফালতু কথা, এইসব কথার কোনো মতলব নেই। তার কারণ এর আগেও কিন্তু এশিয়া কাপ বয়কট করেছে ভারত, এমনটা নয় যে বয়কট করেনি, করেছিল। তো এবারও করতে পারতো, কিন্তু এবারে কেন করলো না, আসল কারণ হচ্ছে টাকা। এটা কিন্তু কারো কাছে লুকিয়ে নেই বা কোনো মানুষের কাছে লুকিয়ে নেই যে আসল কারণ হচ্ছে টাকা। সেই টাকার জন্য আমাদের বিসিসিআই এইরকম ব্যবস্থা করলো। কিন্তু আমি যে জন্য ভিডিওটা করছি সেই আসল কারণটা হচ্ছে তারপর বিসিসিআই যে টুইটটা করেছে সেইটা এইরকম, এই যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচটা ঠিক করিয়ে দিল,
নিজেরা তো যা রোজগার করে করেই নিল। তারপর কি টুইট করেছে তোমরা সাইডে দেখতেও পাচ্ছ, টুইট করেছে যে আমরা এই জয়টাকে শেয়ার করছি কারোর জন্য, পেহেলগামে যারা অ্যাটাকে নিহত হয়েছে আর আমাদের আর্ম ফোর্সের জন্য। ঠিক আছে, এটা মুখ থেকে বলতে সাজে? যদি এতই এরা দেশের জন্য ভাবতো, এতই যদি দেশভক্ত হতো, তাহলে এই ম্যাচটাই হতে দিত না। হতে তো সেই দিল, টাকা তো সেই কামালো। তাও আবার তোমরা যে শিডিউলটা ভালো করে দেখো, এমন ভাবে এরা শিডিউল তৈরি করেছে যেন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের তিনটে ম্যাচ হয়, যাতে ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা এরা অর্জন করতে পারে। ঠিক আছে, আসল কারণ হচ্ছে এটাই, দেশভক্তি শুধু এরা চায় যে সাধারণ মানুষই দেখানো যাক, কিন্তু এইরকম বিসিসিআই যারা উপরে বসে আছে, যারা বিসিসিআই এর কর্তা বা আমাদের সরকারের যারা উপরে বসে আছে, তারা আমার তো মনে হয় না এতটা দেশভক্ত বসে বলে। ঠিক আছে, তার প্রমাণ হচ্ছে এটাই যে এরা চাইলে কিন্তু বয়কট করতে পারতো, এমনটা না যে বয়কট করতে পারতো না, বা ইতিহাসে হয়নি এমনটাও নয়। আমেরিকাও বয়কট করেছিল, রাশিয়াও বয়কট করেছিল। তারা তো এরকম ছোটখাটো টুর্নামেন্ট নয়, তারা অলিম্পিকে বয়কট করেছিল তো কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া এই একটা এশিয়া কাপ, এটা কোনো আইসিসির ম্যাচও নয়, এশিয়া কাপের ম্যাচ, সেটা চাইলে আরামসে বয়কট করতে পারতো। কিন্তু মেন যে এখানে প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে টাকা, সে টাকার জন্য এরা বয়কট করেনি। ঠিক আছে, এরা একবারও ভেবে দেখেনি যে এই আমাদের দেশের মানুষের যে ফিলিংসটা সম্বন্ধে এরা একবারও ভেবে দেখেনি। এটাই আমার দুঃখ, এই জন্য আমিও এই ম্যাচটাকে বয়কট করেছিলাম। কিন্তু হ্যাঁ, সত্যি দেখে ভালো লাগছে যে আমাদের ইন্ডিয়ান যে প্লেয়ার্স গুলো আছে, তারা কিন্তু সেই রকম নয় বা ওনাদের মতো নয়, তারা নিজের পার্সোনাল ক্যাপাসিটি যতটা করা সম্ভব ততটা তারা করেছে। কি করেছে? সর্বপ্রথম হাত মেলানো তারা বন্ধ করেছে। ঠিক আছে, ম্যাচের শুরুতেও বন্ধ করেছিল, ম্যাচের শেষেও বন্ধ করেছিল। শেষে তো আবার ড্রেসিং রুমে কুপাট লাগিয়ে দিয়েছিল বা দরজা লাগিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই জন্য ইন্ডিয়ার টিমকে আমাদের সেলুট জানানো দরকার। আমি পার্সোনালি ইন্ডিয়া টিমকে সেলুট জানাই যে হ্যাঁ, তারা তাদের নিজেদের পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে এই ডিসিশনটা নিয়েছে। তার সাথে সাথে যে সূর্যা ডাইরেক্ট বলেছে পোস্ট ম্যাচ যে কনফারেন্স হয় না, সেখানে এসে তিনি বলেছেন যে এইরকম পেহেলগাম অ্যাটাককে তারা তাদের জিততে ডেডিকেট করছে, আর এই আমাদের ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সকে তারা ডেডিকেট করছে। হ্যাঁ, এই জন্য তাদেরকে অবশ্যই স্যালুট জানানো দরকার, কারণ এর চেয়ে বেশি তো এদের কাছে আর উপায় নেই না। এরা তো নিজের ইচ্ছেতে ম্যাচকে বয়কট করতে পারে না। যদি ধরো কোনো ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ম্যাচকে বয়কট করে দিত, এদের বাদ দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করে অন্য প্লেয়ারকে দিয়ে ম্যাচটিকে এরা খেলিয়ে নিত। তো এদেরকে আমাদের টিমের কোনো প্লেয়ারকে বা আমাদের ইন্ডিয়ান টিমকে আমরা দোষ দিতে পারি না, কিন্তু বিসিসিআই এটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, বিসিসিআই পুরোপুরি দায়ী বলে আমার মনে হয়। তার সাথে সাথে এটাতে আমার মনে হয় সরকারেরও কিছু হলেও অবশ্যই এটাতে সরকারও দায়ী। ঠিক আছে, তারা অন্তত যদি চাইতো তাহলে তারা কিন্তু এই ম্যাচটিকে বন্ধ করতে পারতো। সরকার যদি বলতো যে না, আমরা খেলতে দিতে রাজি নই, তাহলে কিন্তু বিসিসিআই কখনোই পারে না খেলতে। তো বিসিসিআই বলো সরকার বলো সব একই। ঠিক আছে, বিসিসিআই সরকারের কথা শুনেই চলে। তো আমি ইন্ডিয়ার টিমকে কিছু বলছি না, কিন্তু আমি এই ডিসিশনটা একদমই সাপোর্ট করি না। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে খেলা কিভাবে সম্ভব হয়, যেখানে এখন আমাদের সরকার বলছে অপারেশন সিন্দুর এখনো শেষ হয়নি, সেখানে কিন্তু খেলা এদেরকে খেলতে হবে। ঠিক আছে, আর বলেন না যে পোর্সকে আর এদিকে অন্য সমস্ত যেসব টেনশন আছে সেগুলোকে এক করে দেওয়া ঠিক নয়, এটাও পুরো ভুল। অন্য দেশেও অনেক উদাহরণ আছে, অনেক দেশেও এরকম করেছে, তারা কিন্তু খেলেনি। আর আমাদের ইন্ডিয়াও এর আগে অনেক সময় দেখেছি এশিয়া কাপ পর্যন্ত বয়কট করেছে, তারা শুধু আইসিসির যে ম্যাচগুলো হয় সেগুলো বয়কট করে না। ঠিক আছে, এবারও তাহলে সেটা করতে পারতো যে আইসিসি ম্যাচটা খেলতো কিন্তু এশিয়া কাপটা বয়কট করতে পারতো, তাহলে আমাদের দেশের মানুষও অত্যন্ত খুশি হতো, আমরাও অত্যন্ত খুশি হতাম। ঠিক আছে, কিন্তু টাকা, এই যে টাকার জন্য মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে সেটা তোমরা এর থেকে বুঝতে পারলে। আর আমি বেশি কিছু বলবো না, শুধু এটাই বলবো যে আমাদের ইন্ডিয়ান যে প্লেয়ার্স আছে তাদেরকে সেলুট জানাই, তাদের নিজেদের পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে তারা যতটা করেছে সেটা তারা অনেকটাই করেছে। শুধু দুঃখ হয় আমাদের সরকারকে দেখে আর আমাদের এই বিসিসিআই কে দেখে। তো তোমাদের এটা নিয়ে কি ধারণা অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও। এই পাকিস্তানের যে ভাইটার কথা তোমরা শুনলে, তার যে নাটকের কান্নাকাটিতে তোমরা দেখলে, যে নাটকটা দেখলে, সেটা তোমাদের কেমন লাগলো? দেখো, এই যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ হলে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এদের এই কান্নাটা। ঠিক আছে, এদের এই যে কান্নাটা দেখায় না, এই যে নাটকটা করে, এটা দেখতে ভালো লাগে, এদের ফার্স্টেশনটা দেখতে ভালো লাগে, এটাই একমাত্র ভালো লাগে। আর এখনকার দিনে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের রাইভালরি বললে আর কিছু আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না, কারণ ইন্ডিয়ার টিম অনেক বেটার পাকিস্তানের টিমের চেয়ে। পাকিস্তান টিম ইন্ডিয়ার টিমের সাথে খেলার যোগ্য নয়, এটা সবাই জানে। তো আর বেশি কিছু বলছি না, ভিডিওটা আর বড় করছি না। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য নমস্কার।